सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। जिवें कि आने वाले PPSC के नैब तहसीलदार के पेपर तो पहला एक बहुत सारे लोगों के कमेंट सीगे कि पंजाब की इकोनमी नाल संबंधित या पंजाब नाल संबंधित सानू क्वेश्चनस जिहड़े आ कितों मिल नहीं रहे। PPSC लैवल के क्वेश्चनस किसी ने कराए नहीं, तो तुसी उन्हां दा कोई उपराला करो। जे तुसी कर सकते हो तो असीं की कीता, मैं PPSC लैवल दे जो पंजाब दी इकोनमी चो जिहड़ी रीसेंट इकोनमी आ उहदे चो जिहड़े सवाल मैनूं लगे कि बन सकते आ पंजाब दे इकनॉमिक सर्वे नूं चंगी तरह पढ़न तो बाद। वैसे भी मैं तुहानूं ये गल क्लीयर करदा कि पंजाब मास्टर क्लासिस पटियाला वल्लों एक 180 पेजिस की पंजाब दे करंट अफेयर्स की किताब, जिहदे च कि पंजाब दे 1 लाइनर करंट अफेयर्स ते 250 तो वध 1 लाइनर MCQs, फिर उस तो बाद PPSC लैवल MCQs ते PPSC लैवल करंट अफेयर्स, PPSC टाइप, फिर उन्होंने MCQs, फिर पंजाब की इकोनमी ते पंजाब की इकोनमी दे हाई लैवल MCQs। ये सब कुछ असी एक किताब च, एक मैगजीन च कंपाइल किया है अपने तजर्बे के मुताबिक, ताकि आने वाले सारे पेपर जो इस साल पंजाब के पेपर आउण तां तुहानूं पंजाब की इकोनमी, पंजाब के करंट अफेयर्स नूं लैके पिछले 1.5-2 साल के जो करंट अफेयर्स आ उन्होंने लैके इधर उधर भजना ना पवे। ठीक है, बहुत सारे लोग जिहड़े आ साडे नाल इस करके नहीं जुड़ पाए पिछले कुछ समय क्योंकि एक तो साडी ऐड तकरीबन ना दे बराबर आ, बहुत घट प्रेजेंस हुंदी है साडी यूट्यूब ते, इस करके। बट जिहड़े लोग हुण भी जुड़ना चाहुंदे आ साडे नाल मास्टर क्लासिस पटियाला नाल, तां ओह मास्टर क्लासिस पटियाला दी ऐप डाउनलोड कर सकदे आ। उहदे ते ये पूरी दी पूरी बुकलैट जिहड़ी आ ओह पढ़न वाले फॉर्मेट के रूप च पाई है, जिन्होंने तुसी उत्थे प्रिंट नहीं कर सकते, बट उसकी हार्ड कॉपी तुसी साडे तो 17 मई तो अवेलेबल होगी। ये भी गल अजीब जी लगती है कि 22 मई नूं नैब का पेपर आ, तो यह भी एक गल हैगी है कि असीं नैब के पेपर नूं बहुता टारगेट किया भी नहीं सी इस बार। उस तो बाद वाले पेपर जिहड़े आ जी असीं उन्हां नूं भी टारगेट कर रहे हैं, बट नैब के पेपर दे विच बच्चिआं दी पढ़ाई च कोई कमी रह ना जाए। असीं लास्ट मूमेंट ते जो सारे इंस्टीट्यूट्स सब कुछ करा रहे हैं तो पंजाब किते ना किते वैक्यूम च जा रहा सी सारिਆਂ वास्ते। मैनूं ये भी नहीं पता कि 80 चों जां किन्ने सवाल पंजाब दे आउणगे, बट असीं करावांगे। मैं एक मास्टर क्लासिस पटियाला के टैलीग्राम चैनल ते पंजाब का 80 क्वेश्चनस का एक टैसट भी सैट किया, 80 की 100 क्वेश्चनस का एक टैसट सैट किया है, 120 का पूरा टैसट आ। तुसीं उहदे चों मास्टर क्लासिस पटियाला की जिहड़ी नैब की टैसट सीरीज़ आ उहदा लैवल भी चैक कर सकते हो। तो जे तुसीं बड़े फ्रीकुएंटली टैसट देना चाहुंदे हो तो मास्टर क्लासिस पटियाला की ऐप डाउनलोड करके उहदे च नैब की टैसट सीरीज़ देखो। तो जो ये भी आ कि बहुत सारे असी सवाल एवें दे लभे आ जो पुराने PPSC के पेपरां सी, पर बहुत सारे सवाल इस तरीके दे आ जिहड़े पेपरां च तां नहीं आए, बट इस बार दे करंट अफेयर्स चो बहुत कुछ सीगा। उही तजर्बा लैके असीं हुण तुहाडे सामने आ रहे हैं ते तुसीं आउण वाले अद्धे घंटे च जदों साडे नाल जुड़ोगे तो तुसीं देखोगे कि किस लैवल दे असीं सवाल जिहड़े आ सॉल्व कराउने आ। मैं पंजाब के करंट अफेयर्स दियां 3 वीडियोज़ तुहाडे सामने रखियां सीगियां। ठीक है, वो एक थ्योरी दियां वीडियो सीगियां। 1-2 एस्पीरेंट्स के सानू कॉल भी आए कि तुसीं जदों थ्योरी पढ़ाउंदे हो ना तो उहदे च ये भी दस्सिया करो कि क्वेश्चनस किवें फ्रेम हुंदे आ। देखो ये साडी मजबूरी आ कि असी शायद जदों तुसीं किसी भी नूं भी पढ़ाउंदे हुए देखते हो तो वो अपने तजर्बे नाल सब कुछ करने की कोशिश करता है। जो मेरा तजर्बा है पढ़ाउण दा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा PPSC के एस्पीरेंट्स नाल, तो मैं ये गल मन के चलदा कि PPSC का एस्पीरेंट जिहड़ा है ना वो जदों तुहाडे कोल पढ़ रहा है तो थ्योरी वेले यही डिमांड करूगा कि तुसीं उहनूं उहदे कॉन्सैप्ट च डीप लैके जाओ। पर जदों तुसीं उहनूं MCQs लैवल ते लैके आए हो तो फिर वो तुहाडे तो ये डिमांड करूगा कि क्वेश्चन तुहाडे सामने खुल्लिया होया है, पहलां तुसीं उस क्वेश्चन नूं पढ़ूगा। असीं क्वेश्चनस नूं अड्ड तरीके नाल फ्रेम करते हैं, अड्ड पढ़ावांगे थ्योरी नाल, असीं इहनूं कदे भी कन्फ्यूज़ नहीं करांगे। तो तुसीं लो जी आपां शुरू करते हैं MCQs दे थ्रू पंजाब दी इकोनमी दे जो पिछले 4-5 सालों की जो बनतर रही है इकोनमी की उन्होंने समझण की कोशिश करांगे। सो इस बार असीं कल्ले MCQs दे फॉर्मेट च जावांगे। ठीक है, तो लो जी सब तो पहली गल ये कहते जी पंजाब दे विच एग्रीकल्चर ते अलाइड सैक्टर आ जिहड़ा मतलब खेतीबाड़ी ते सहायक। एक गल होर दसदा, ये फाइल कल्ली इंग्लिश फॉर्मेट च इस करके है क्योंकि ये स्पैशली नैब तहसीलदार वालियां वास्ते तैयार की गई है।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ GDP ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਰਟਸ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ % ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 29% ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਤਕਰੀਬਨ 24%। ਮਤਲਬ ਜੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 29 ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ 24.5 ਰੁਪਏ 70 ਪੈਸੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ 46 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 29 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24.6% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ 35% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਪਰ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 24% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 24% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਹ 35% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 24% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਇਆ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾ ਸਹੀ, ਦੂਜਾ ਗਲਤ। ਏ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ, ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੂਲ 'ਚ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੂਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੂਲ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 12.8% ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਟ ਦਾ 18.2%। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਈਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਏਰੀਆ 7% ਤੇ ਵੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 12%। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 21% ਤੇ 38% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀਟ ਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਡੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਐਪ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ YouTube ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚੋਂ 20-25 ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਫਾਹ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਕਿ YouTube 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਾਹ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਬਾਰਡ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੂਰਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਕਲੂਜਨ ਸਰਵੇ। ਇਹ ਨਬਾਰਡ ਦਾ ਸਰਵੇ ਆ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾਫਿਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਵੇ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਏ CSO, ਨਬਾਰਡ, ਫਲਾਂ RBI, ਕੁਛ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ। ਨਬਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਨਾਫਿਜ਼ 2016 ਲੇਟੈਸਟ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਲਡ ਵਿਚ ਰੈਂਕ ਇਨ ਐਵਰੇਜ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਅਮੰਗ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ। ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਮੰਗ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਨਾਵਿਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਫਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਫਿਸ ਵਾਲਾ ਸਰਵੇ ਆ ਨਬਾਰਡ ਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ GCF ਤੇ GSVA। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ YouTube ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਵੇਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਿਓ, ਟੈਕਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੋਨਮੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਸਾਇੰਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਗ੍ਰੋਸ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ GDP 'ਚ 100 ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ GCF ਗ੍ਰੋਸ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ GSVA ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2011-12 ਤੋਂ 2018-19 'ਚ 28 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 28.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 33% ਹੋ ਗਈ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ 12% ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2011 'ਚ ਅਤੇ 14.5% ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਇਨ ਟੋਟਲ ਇਕੋਨਮੀ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਦੀ ਘੱਟ ਆ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 2011-12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018-19 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹੈ। ਆਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ 11-12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ 11-12 ਤੋਂ 18-19 ਵੱਧ ਕੇ 12 ਤੋਂ 14 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਘਟੀਆਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਧੀਆਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਘਟੀ ਆ ਕੋਈ ਵਧੀ ਆ? ਦੋਵੇਂ ਵਧੀਆਂ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਧੀ ਆ। GCF to GSVA ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲਾਣੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਧਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਧੀ ਆ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਲਾਓ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਰੂਪਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਪੜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ SS ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਛਾੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 2017-18 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ 1,82,000, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ 1,68 ਅਤੇ SS ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਆ 1,62। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਆ? ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਰੋਪੜ ਆ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਮੋਹਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 5-7 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ 6-7 ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 10-15 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ 'ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਖਰਾਬ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ 20 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ 30 ਸਵਾਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਕਰਾ ਦੇਣੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਇਨ 1971।
ਇਹ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਓਵਰਆਲ, ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਕੱਢਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1970 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1975 'ਚ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਆਲਮੋਸਟ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਓਵਰਆਲ 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2001 ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਆ, ਵਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਧਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਘਟੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, 1971 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਆਲਮੋਸਟ 5.2 ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਨੈਟ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਈਡੀਅਲ ਬਰਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਆ 2.2 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਆ 1.6। ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ, ਉਹ 2.1 ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ 2.1 ਚਾਹੀਦਾ ਆਈਡੀਅਲ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਆਈਡੀਅਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਲਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਸੋ ਇਹ 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਆ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1.6 ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2.2। ਨੈਕਸਟ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ 'ਚ ਹੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਭਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ 837 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 890 ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ 2005 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪ ਪਰਫਾਰਮਰ ਵਿਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ 53 ਵੀਮਨ ਪਰ 1000। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1000 ਪਿੱਛੇ 53 ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 53 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 53 ਔਰਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ, 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਧੀਆਂ ਹੈ। 837 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 890 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੌਪ ਪਰਫਾਰਮਰ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਡੀ ਵੀ ਘੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 890 ਤੋਂ 900 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ 1000 ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਵੀ 1000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ 890 ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। 17 ਗੋਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਗੋਲਸ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2030 ਤੱਕ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ।
ਇਹਨਾਂ 17 ਚੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ 16 ਗੋਲਸ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 17 ਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਫ ਇਨ ਓਸ਼ੀਅਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਇਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ 16 ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ 70 ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਬਰ 100 ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 62 ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ 68। ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 62 ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ 68। ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈ 49 ਰੈਂਕ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਰਨਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 99 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਕੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪ ਪਰਫਾਰਮਰ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਰਫਾਰਮਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰੰਟ ਰਨਰਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਰਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰੰਟ ਰਨਰਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਵਾਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12ਵਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਕੌਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾੜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਫਰੋਮ ਆਲ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਮੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 55% ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਗਲਤ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਫੀਮੇਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੰਨੇ ਤੇ ਮੇਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫੀਮੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ ਫੀਮੇਲਸ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 2021 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਟੇਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 55% ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ SS ਨਗਰ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਯੂਪੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ। ਸਾਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ 'ਚ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਜਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਪਤੀ ਆ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਗੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਈਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਟ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਚੈਨਲ ਅਨਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਪ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਓਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ।
ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਪੰਜਾਬ ਇਕੋਨਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਟਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰੇ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ, ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕਈ ਕੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸਸਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਬਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ YouTube ਉੱਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਓਪਨ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਜੱਚ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫਲਾਈਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਕਈ ਇੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ GK JUK ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, PPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ PSSS ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ PPSC 'ਚ ਵੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ PPSC ਨੂੰ ਅੱਡ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਥ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ PPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ PSSS ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਗਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਬੈਚਿਸ, ਸਾਰੇ ਆਲ ਕੰਬਾਈਨਡ ਬੈਚਿਸ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਲਿਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1-1.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੋ, XYZABC ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਬਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ, ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਸਿਸ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ MCQs ਵਧੀਆ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਪੇਪਰ, ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਰ ਸਮਝੋ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲਓਗੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੌਬੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ 10 ਚੋਂ 7 ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚੀ ਜਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ 10 ਚੋਂ 7 ਜਾਂ 8 ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MCQs ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੀਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਠੀਕ ਆ? ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਆ।
ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਆਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਹੀ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਆਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਪਹਿਲੇ 5 ਚੈਪਟਰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਬਾਏ ਲਾਈਨ ਆਏ। ਸਮਝਾਤਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਕਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈ FM ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਔਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਆ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ? ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ, ਠੀਕ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 2018 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 7.7 ਤੇ 7.7% ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 50% ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਆਊਗੀ। ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ 'ਚ? ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਥੱਲੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਆ। ਤੇ ਆ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਲਝ ਜੂਗਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਆਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ, ਆ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਕਸਟ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 58% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਹਾਇਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੋ, ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 29% ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। 29 ਕੇ 30% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 24% ਲੋਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ 58% ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? 58% ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 58% ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 42% ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹ 42% ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ 58% ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ 58% ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ % ਆ ਜੀ? 42%। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਜਾਂ 25% ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਡੈਕੇਡ 'ਚ? 58%। ਹੁਣ 58% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? 42%। ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ 58% ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
42% ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ 24 ਤੋਂ 25% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਿਖੀ ਦੀ ਆ ਉਹ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਿਖੀ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਵੈਸੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਯੂਥ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਯੂਥ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਯੂਥ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ ਇਹ 22% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 21% ਰਹਿ ਗਈ ਆ 2017-18 ਤੋਂ 2018-19 ਚ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਯੂਥ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 30 ਤੇ 19% ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਲ ਦਾ 19% ਆ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦਾ 30% ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਓਵਰਆਲ ਟੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਲ ਦਾ ਆ 2017-18 ਵਾਲਾ ਹੈ, 18-19 ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫੀਮੇਲ ਦਾ 17-18, 18-19, ਓਵਰਆਲ 17-18 ਤੇ 18-19। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਲਾਈਨ ਉਲਟ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ, ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਯੂਥ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਕੀ ਆ। ਯੂਥ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਘੈਂਟ ਆ ਸਵਾਲ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਇਹ ਸਵਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫॉर ਗਰਲਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ NDA CDS ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ NDA CDS ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਰਮਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਪੜ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਦੂਜਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ, SAS ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਅਮੀਮ ਚੰਦ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਡ ਮੱਥਾ ਖਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਆਜੋ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਆਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ITIs ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ CPIT ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਆ। ਆਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ CPIT ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਗਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ 'ਚ ਟੈਕਸੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੂਥ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ? ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਲੋਨ ਤੇ ਲੋਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੈਟਰਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾਇਆ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਚੱਲਣੀਆਂ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਡਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਬਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇਖੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ MCQs ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ PPSC ਸਪੈਸ਼ਲ। ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ ਜੋ ਹੁਣੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਾਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਤੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਲੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 4-5 ਪੇਜਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MCQs ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MCQs ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MCQs ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਤੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀਆਂ, ਮੈਥਸ ਦੀਆਂ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ। PPSC ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲੈਵਲ 2 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਪਾਰਟ 2 PCS ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ PPSC ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ PPSC ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।